عرصہ ہوا ہے احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے. کیا تکلیفیں جھیلیں، کیا مشکلات آئی؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں. مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے. مطلب اگر میں کوشچن کر لوں کہ آپ سے کوشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے، صحیح بات ہے، کوئی جواب نہیں. میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، کوئی بات نہیں. میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے، وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا، تقریباً سب کچھ چھوڑ دیا. بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے. بہت ہی پیارا ویڈیو سامنے آیا ہے، جو ہندو سے مسلمان ایک باپ بیٹے کی کہانی. یہ بڑا ہی پیارا ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. سب سے پہلے تو جیسے ہی وہ شخص نے اسلام میں کنورٹ ہوا، یعنی کہ داخل ہوا، تو اس کی سب سے پہلے ماں نے اسے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد اس کی بیوی نے اسے طلاق لے کر اپنے بچوں کے ساتھ چلے گئے. اس کو اپنا کاروبار چھوڑنا پڑا، اس کو گھر چھوڑنا پڑی، بیوی چھوڑنا پڑی، یہاں تک کہ اس کے پاس جو بھی تھا وہ سب چیز چھوڑ دیا. اس کے بعد اس کا ایک بیٹا جو مسلمان ہو کر اس کے ساتھ آ گیا. اس ویڈیو کو آپ دیکھیے گا تو آپ بھی حیران ہو جائیے گا کہ اس کو کتنا ٹارچر کیا گیا، اس کو کتنا پریشان کیا گیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، الگ الگ خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت دی اور وہ اسلام میں کنورٹ ہو گیا. اس کو سب سے پہلے تو ویلکم ہے اسلام میں، اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کا ویلکم ہے. اور آپ نے ایسی مضبوط رسی کو تھامے ہو بھائی، آپ نے ایسی مضبوط رسی کو تھامے ہو جو یہ کامیابی آپ کو جنت الفردوس تک لے کے جائے گی. کیونکہ وہ اسلام ہے جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. آج یہی ویڈیو میں اسی کی زبانی سنیں گے، جو اس کو کیسے وہ اسلام میں کنورٹ ہوا، کیسے اسلام میں داخل ہوا، ہندو سے کیسے مسلمان بنا، اور کیا اس کے ساتھ پریشانی ہوا، اور کیا کیا اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. ہائے ہیلو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں. اور چلو پہلے اس ویڈیو کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، پھر آخر میں بات ہوگی انشاءاللہ. آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو. میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، جو بھی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے. ساتھ ہی مسلمان ہوتا موسیٰ کلمہ شہادت کو نصیب. سر ایکچولی میں ایک مسلم اسکول سے پڑھا، اور ادھر میرا ایک سبجیکٹ تھا اسلامیات، اور اسلامیات میں میرا کافی انٹرسٹ تھا. سبحان اللہ، کیا بات. تو میں نے جو فرسٹ سورت یاد کی، بینگ اے ہندو، میں نے پڑھتے ہوئے سورت یاد کی تھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو میں گھر گیا، اپنے والد سے کویشچن کیا. ہمارے گھر میں اوبیسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے. تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے، ہوز اللہ امنگ دیم. بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے سامنے. تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے، آپ کی گستاخی؟ میری گستاخی سمجھے، کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے، وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا. پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں کہ سر یہ کیا پڑھا دیے، میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں، مجھے مار پڑ رہی ہے آپ جو پڑھا رہے اس چیز کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ نے یہ کویشچن غلط جگہ کر دیا، اللہ ان میں نہیں ہے. صحیح بات. آپ ڈھونڈ رہے کیا؟ میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہتے یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو. کہتے چھوڑو، تم ایک کام کرو، بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو. پھر احمد وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا، تب مطلب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مجھ سے صورتوں کے آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر نا. آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا. تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی. پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے. کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کی. ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں.
तो हमें तो इतनी कोई जिद्दो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफ़ें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे क्वेश्चन कर लूँ आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है, मूसा। मूसा, ये भी मुसलमान? जी जी जी। तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज के लिए उठूँ तो देखें सामने एक तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने। उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद, या अहमद, ये फिर या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन नहीं आते हमारे प्यारे जो भी इंशाअल्लाह मौत के सामने तक अल्लाह से मांग कर अपने आप को संभालो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन गई। बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि नसीब करे जो हमारी ये हुआ मेरे साथ। प्यारे आका ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु। और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, भाई का ख्वाब, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है। ये हमारे लिए ये घटिया लोग रह गए। सारी बातें हुई तकरीबन 16 मिनट। आखिरी जो बात थी, उन्होंने कहा था कि तुमसे अब अगली मुलाकात मदीने में होगी, और तुमने दुनिया की मेहमान नवाजी देखी है, तो मेरी मेहमान नवाजी देखो, आओ मदीना आओ। तो मैं सोचता था कैसे जाऊंगा। ठीक है, पासपोर्ट था मेरा बना हुआ था, लेकिन उस पर नाम पुराना था अमित कुमार, उस पर मॉडिफिकेशन करानी थी। तो मैं गया हूँ और पासपोर्ट भी बना, वीज़ा भी लगा, और मैं 3 दिन बाद मदीना में था। पहुँच गए? जी पहुँच गया। 3 दिन बाद मैं मस्जिद नबवी में था। मेहमान नवाजी सर ऐसी हुई कि इन 11 दिनों में मैं 11 दिन मदीना में था और बाकी दिन मक्का में था। 11 दिन जो मैं मदीना में था, मेरा 1 रियाल भी खाने पे नहीं लगा है। भाई बुलावा किसका? बिल्कुल सरकार दो आलम का बुलावा था, सरकार दो और 1 रियाल मेरा खाने पे नहीं लगा, 1 रियाल। ये वो बातों के बाद 3 दिन बाद आप मदीना मुनव्वर हैं। जी बिल्कुल। कि हम मुसलमान ये जज्बाती कैफियत बनी हुई है शाहसवार। हो सके बेटा, एक ही बेटा, बीवी चली जी सर। आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मूसा। मेरे साथ। मूसा मेरी जान कैसे हो? तबीयत ठीक है? अब इतनी तकलीफें वाले साहब झेल रहे जी, क्या बताते हैं आपको? वो भी मुसलमान हुआ। बस वही जैसे अभी वो मुस्लिम फैमिली आई थी, उन्होंने वो मार अम्मा से मुलाकात होती है? नहीं, बिल्कुल वो भी आपको छोटी चली? दोनों जहां में आपको इतना छोटा, इतना जवान करके वो कैसे जा सकती है? बस ज़्यादातर तो अमीन है, वो इतना नहीं था मेरा, तो ज़्यादा अबू के साथ था, क्योंकि अबू मुझे वो करते मतलब दीन के उसमें बताते थे। खुश होना बिल्कुल बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा खुश। तकलीफ तो होता है जिसकी अहमद माँ और चली मूसा गई, है। भले वो नॉन मुस्लिम ही हो, जी। पहले इनके माँ नाम तो को माँ ही छोड़ होती दें। है। जी जी, इनके पहले नाम लेकिन कुछ और अल्लाह थे। आप उनको छोड़ इसको के सब्र चली दे। नहीं गई, क्यों? और वो ऐसी बस दीन कुछ पे ऐसे दाखिल बातें हो गए जाती हैं इंसान को कि समझ अल्लाह नहीं सारे आती गम है, को भुला देंगे, सारी तो तकलीफ को भुला बस देंगे। उसी वजह से बंदा इंशाअल्लाह निकल ताला जाता इसको है। दुनिया में भी कामयाबी अभी तो शुक्र है और कि आखिरत इसके में साथ भी इसे हुआ। कामयाबी मिलेगा। कबूलियत दोनों इस्लाम के जहां बाद ये दोनों में कुछ कामयाब हो तब्दीली जाए। आपने देखी? अल्लाह हम बिल्कुल। सब की दुआ बिल्कुल, है। दुआ, नमाज, आप दोनों बाप कुरान, बेटे के लिए हर चीज़ पढ़ते हैं और अपने वक्त के ऊपर जाते हैं। माशाअल्लाह, और नहीं माशाअल्लाह, तो मैं खुद भी चिल्लाऊंगी इस चीज़ पे कि जाओ नमाज पढ़ो, आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ, माशाअल्लाह, क्या ही मैं कहना। खफा नहीं हूँ। लेकिन इससे हमें क्या सीखने को मिला? ये जो स्ट्रगल किए हैं, बड़ी इसकी कहानी बड़ा ही प्यारा है, क्योंकि इसमें ये कहेंगे क्योंकि उसने पहले बुतों की पूजा किया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने देखो जिसे पसंद करे उसको कहाँ से कहाँ पे लेके जाए ये नहीं कह सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, हमने भी देखा और इस भाई के लिए दुआ तो बनता है। अल्लाह इसने दुनिया इसमें दीन में दाखिल हो गया, अल्लाह तबारक व तआला इसे दुनिया में भी जो गम उसने सहा है, जो तकलीफ उसने सही है इस्लाम में दाखिल होने के बाद, इसके बहुत इसे टॉर्चर किया गया था। और बस यही कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला से कि भाई को इधर भी दुनिया में भी कामयाबी दे और अल्लाह तो आखिरत के लिए चुना ही है। रजीत बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह हम तुझे रब मान के राजी हैं और दीन को इस्लाम मान के राजी हैं और अपने प्यारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नबी मान के राजी हैं। अल्लाह हम तुझसे राजी हैं, तू हमसे राजी हो जा। बस हम तमाम उम्मत मुस्लिमीन और मुस्लिमात को, तमाम मुमिनीन व मुमिनात को बस अल्लाह से ये कलिमात पढ़नी चाहिए और ये कलिमात वो ताकत वाली कलिमात है कि जितनी हम बोलेंगे उतना ही कम है। और इंशाअल्लाह ताला हम सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमीन और मुस्लिमात को दुनिया में भी कामयाब और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।